ਅੱਜ मेरा ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ नहीं है, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ नहीं है। मेरा सवाल सिद्धे ते सिद्धे सोनिया गांधी ते राहुल गांधी ਨੂੰ है, क्योंकि सानू सब ਨੂੰ पता है कि इस इंसान की जिहड़ी PPCC की पोस्ट ते इन्हां दी प्रधानगी दे जिहड़े ऑर्डर होए है वो परसनली गांधी परिवार ने कीते। इसलिए मेरा गांधी परिवार नूं पहला सवाल तो यह है कि जो टिप्पणियां PPCC के दफ्तर चों निकल के आ रही ने वो टिप्पणियां कांग्रेस पार्टियां दी ने ते की इन्हां ने फैसला कर लिया कि जिहड़े लोकां ने, जिहड़े महापुरुषां ने, जिहड़े महान लोकां ने, साडे फौजी वीरां ने, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने, शहीद उधम सिंह जी ने, हज़ारां लोग अज तक बार्डरां ते तैनात होके पाकिस्तान के खिलाफ ये देश च अमन शांति कानून बहाल रहे ओदी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हां दे परिवारां दे उन्हां दी शहादत के विरुद्ध जाके एक दिन पहला 13 अगस्त रात नूं ये ट्वीट पाई जाती है कश्मीर नूं लैके, और सानू सब नूं पता है कि 15 अगस्त 14 पाकिस्तान आपदा आज़ादी का दिवस मनाउंदा ते 15 अगस्त असी सारी बड़े सत्कार नाल तिरंगे नूं सलाम करते हैं, उन्हां शहादतां नूं सलाम करते हैं ते लोकतंत्र नूं सलाम करते हैं और उन्हां महान कुर्बानियां ते सिजदा करते हैं जिन्हां करके अज लोकतंत्र की बहाली साडे देश च हुई है। उस तो एक दिन पहला पाकिस्तान के हक च ट्वीट है, मैं समझदा ये, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कहता, जनरल बाजवा बार बार कहता कि कश्मीर ते हक कीदा पाकिस्तान दा, और ये ट्वीट की कहती सी उस दिन, कश्मीरी लोगों का देश है, मतलब वखरा देश ही करता। फिर मैनू सोनिया गांधी ते राहुल गांधी नूं यह सवाल है, फिर वॉट आर द आर्म्ड फोर्सिस उत्थे की कर रही ने? रोज कोई ना कोई कुर्बानी दे रहा ते उन्हां दी कुर्बानी नूं इस तरह तुसीं अपमानित करन दा काम शुरू कीता, क्योंकि यह अपॉइंटमेंट थोड़ी है, ये अपॉइंटमेंट किसी होर दी नहीं, एक अपॉइंटमेंट प्रियंका गांधी राहुल गांधी दी। और अगली बारी च की कह रहे हैं 1947 विच इंडिया नूं छड्डण मौके तय होए असूलों ते UNO के फैसलों ते भारत नाल कश्मीर के इलहाक के फैसलों की उलंघना करके कश्मीरी देश के 2 टोटे किए गए। मतलब कि तुसी जिहड़ा नक्शा है, तुसी साडा नक्शा जिहड़ा आपां बनाउने आ ओहदा भी अपमान है। असीं तां कहने आ वो कश्मीर भी साडा, और नक्शा ओहदा जिहड़ा साडे देश का नक्शा उहदे च बार बार जे कोई उस नक्शे नाल छेड़छाड़ करे तो उहदे खिलाफ कार्रवाई हुंदी है। ते थोड़े PPCC के दफ्तर चों निकल के आ रहा कि कश्मीरी देश के 2 टोटे करके उस उपर पाकिस्तान ते भारत ने कब्जा किया होया। और आई थिंक एक इलहाक जिहड़ा लफ्ज़ वरत्या, तुसी इलहाक का मतलब कढ लिओ, इनू एनेक्सेशन कहते हैं। इनू कहते हैं कि दूसरा देश को अपने देश पे बलपूर्वक मिलाने की गतिविधि, मतलब कि किसी नू धक्के नाल थ्रू फोर्स, जिहड़ा कश्मीर है वो साडा हिस्सा धक्के नाल बनाया, मतलब बाय यूज ऑफ फोर्स। ये भाषा किहदी है कि ये भाषा इस जफ्फी की बदौलत निकल रही है? ये तू नहीं बोलती, तेरे च जनरल बाजवा बोलदा, और वो भी 15 अगस्त तो पहला ये जफ्फियां करके तुसी अज वाई वॉज 13 अगस्त चोजन, क्योंकि 14 नूं यही गल्लां पाकिस्तान दे हर लीडर ने यह गल्लां कीतियां
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆ 16 ਅਗਸਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਔਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੇਕ ਓਵਰ, breaking shackles of slavery in Afghanistan, says Pakistan PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੌਟਲਾਈਨ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ISI ਦੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। 16 ਤਰੀਕ ਦਾ 17 ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ISI ਦੇ ਚੀਫ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PPCC ਦੇ ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ PPCC ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ MP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 380 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਡੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਸ ਦੈਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ISI ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਤਰ ਗਿਆ, ISI ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ISI ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ISI ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ
अपमानित करना। मैं इन्हां सारी चीज़ों के इमीजिएट कार्रवाई और परचे की मंग करदा दोवें सरकारां तो। कप्तान कोलों भी इकल्ला भाषण देना नहीं, सेंसिटिव मुद्दा जे वाकई फौज का सत्कार करते हो कप्तान साहब तुसीं दिओ परचा। ते जे गांधी परिवार शहादत देने वाले परिवारों का सत्कार करती है, फौजी वीरां का सत्कार करती है, तो वह परचा दर्ज कराओ, नहीं तो इन्हां दा असली चेहरा नंगा हो जाना। दूजी गल देखो, जिहड़ी गल सारी दुनिया कहिंदी सी वो गल माली साहब ने भी अज मैं उन्होंने वेख रहा सी, उन्होंने कीती था, मगर मेरा ये सवाल ठोको ताली नूं है, यार तू किस किस्म का बंदा है? बंदियां चों तो बंदा है ही नहीं। बंदा कहना भी मैं समझदा तैनूं पाप ही होना, क्योंकि देखिया ही है कदे मोदी बारे, मोदी साहब बारे की कुछ कह देना, कदे सोनिया गांधी बारे की कुछ कह देना। मैनू की लोड़ है दस्सण नूं तुहानूं कि किवें कहिंदा सी मुन्नी नालों वध बदनाम है, शीला नालों वध नीलाम है। मैं नहीं ये गल्लां ते सहमत, मैं गल्लां नूं चंगियां नहीं समझदा, नहीं कहनी चाहिए किसी बारे भी इस तरह की शब्दावली। मनमोहन डॉक्टर साहब नूं ये कह देना कि मनमोहन सिंह ना ये सरदार ना असरदार, मैं इस गल नाल भी नहीं सहमत। जदों एड्डी वड्डी पोस्ट ते रहे आ, सत्कारयोग है, क्रॉस पार्टी लाइन उन्हां दा सत्कार है। चलो ये बहुत कुछ बोली गया, चोरां दी बरात, पिछे पिछे चोर, अगे चोरां दा शहनशाह, पता नहीं की कुछ बोली गया। मैं इहदी किरदार की गल करदा सिद्धू दी। ये पहला 84 का इंसाफ मंगदा, कहंदा मैं 84 का इंसाफ लैके देना। ਇਹਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ है नहीं, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ मिल गई, ਇਹ तो ਤਾਂ नहीं गल निकलती। आ ਇਹਦੇ माली ने चढ़ाई है पोस्ट ਇਹਦੇ। मैं तो माली की चीज़ है जी, ਉਹਦੀ पहचान तो PPCC का दफ्तर ही है ना। PPCC ਤੇ चढ़ाई है ये, कहते जी जून 1989 की आप इन्होंने चढ़ाई है। हर जाबर की यही कहानी, करना जबर ते मुँह दी खानी। अगे कौन? इंदिरा गांधी की फोटो, नाल फड़ी बंदूक, उत्ते भी खोपड़ी ते थल्ले भी खोपड़ियां दा ढेर। फिर मन गए ना कि 84 के वास्ते जिम्मेवार कौन है? गांधी परिवार। और जो गांधी परिवार ने जो कुछ किया इन्हें तो बयान करती, मगर जेड़ा प्रधानगी की पोस्ट 'च बैठा उन्होंने ना शर्म आई। मैं तो अज ये गल स्पष्ट करना चाहुंदा, किरदार की कल्ली गल करना चाहुंदा। कुर्सी पिछे ये बड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा, मान दियां ईमानदारियां ने तो विक जांदा। मैनूं लगदा निक्की जी पूछ लग जाए उत्ते विक जांदा। कप्तान नाल सौदा करदा ही सी, नहीं सिरे चढ़िया ते गांधीआं नाल सौदा कर लिया। मगर पंजाबियां दी, गुरसिखां दी, देश 'च इंसाफ दी, जो जेनोसाइड दीयां गल्लां दुनिया भर 'च हुंदियां ने, और वड्डियां वड्डियां अदालतां ने ऑर्गेनाइजेशन जिस नूं कंडैम किया, जे कुर्सी ते बह के जे वाकई सच्चा सुच्चा बंदा ठोको ताली, तो फिर कवे इंदिरा गांधी ने जो किया जां राजीव गांधी ने किया, इस तो वड्डा पाप कोई नहीं। इन्हां दे खिलाफ ठोक के यह जे लोगों का मतलब परिवारों का बाईकाट होना चाहिए, मगर नहीं कहा जाऊगा क्योंकि झंडी चाहिए। मगर अज ये सारी चीज़ों नूं लैके नाल ही अगे एक होर सी यार, अगली गल इन्हां ने अगला पाया काम उस दिन ही जिस दिन आ गल की इन्हां ने। देखो आज़ादी दिवस एक पासे इट्स अ नैशनल हॉलीडे, सारे बच्चों नूं छोटे छोटे असीं स्कूलों 'च जद हुंदे तुसीं सारे ही है, सब नूं ये सिखाया जाता सी कि इस देश की इंपोर्टेंस की है, इस देश का कुर्बानी भरा जज्बा, ये दिन की की इहदी सिग्निफिकेंस की है। इन्हां ने एक गल पाई है, मैं तो समझ नहीं आउंदी बन की रहा इत्थे। कहंदे पंजाबियां विचकार खूनी वंड दे दो फाड़ दे जशनां नूं भारत की आज़ादी कहा जाता है। पंजाबी विचकार खूनी वंड ते दो फाड़ दे जशनां नूं भारत की आज़ादी का कहा जाता है।
ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਾ ਲਮੋ ਨੇ ਕੀ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਸदियों ਨੇ ਪਾਈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ? ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ? ਉਫ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਇਹ ਤਾਂ PPCC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਕਾਬ ਦਾ ਸਬ ਆਫਿਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ISI ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ISI ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। 15 ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਮਗਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਖਤਰਾ ਤਾਂ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਜੀ ਕਾਪੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਵੰਡ ਦੂੰ ਜੀ। I cannot read these derogatory ਲਫ਼ਜ਼। ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, 15 ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ immediate registration of cases against the PPCC president ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਹਿਸ ਐਂਟਾਇਰ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ISI ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? साहब एक सवाल ये है कि इतने जो एडवाइजर्स की बड़ी फौज नवजोत सिंह सिद्धू साहब रखे जा रहे हैं, किसी और पार्टी की बात करें, अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, किसी के प्रेसिडेंट के पास इतने एडवाइजर नहीं है। तो क्या ये आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को काउंटर करने के लिए रखे जा रहे हैं? क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲੋਂ ਖਾਲੀ ਮਗਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਆਪ ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ, ਸਮਝ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵਰਤਦਾ, ਸਮਝ ਬੇਸਮਝ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾਈ ਇਜ਼ 15 ਅਗਸਤ ਬੀਨ ਚੋਜ਼ਨ, 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਏਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਫਰੋਮ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਲੱਗ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਅੱਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਉਹ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ 100% ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪਰਚੇ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਨਾ ਹੀ ਪੜਿਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਜਾਊ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਭਰਤਵਾਜ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਰਤਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, whether you are 10 years old or you are 80 years old, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੋਰ ਚ ਆ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਨਾ ਪੜਿਓਗਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PPCC ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ TRP ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ, ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ। 15 ਅਗਸਤ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ PPCC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ISI ਦਾ ਸਬ ਆਫਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 100% ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁੱਪ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਨਾ ਪਰਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਅੱਜ 8ਵਾਂ-9ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ, ਨਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕੰਸਰਨ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤਲਪ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ, ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ? No, I am definitely going. There is. I don't think there's a more sensitive issue than this. How can you disregard the sacrifices of our armed forces and the great sacrifices of all our freedom fighters? You cannot make these statements. The Congress president of Punjab and his office has started behaving like General Bajwa's ISI's sub-office here. How can I be a mute spectator to this? And I raised this issue on 15th of August itself, because I personally feel that
They are talking about Afghanistan and they are congratulating the Taliban takeover. They are saying that it is the best thing that has happened, and that's what Imran Khan is saying or General Bajwa is saying, and that is what the PPC office is saying. And then one day before they start saying that Kashmir has actually been annexed by us. It's a forceful takeover. And then they have said also shown disrespect to the tricolor as well as to the Indian map by saying that the half of Kashmir doesn't belong to us. How can the PPC president or his office or the Congress party own up to all this? Let them do it. If they do it, the people will know their true faces. Or I ask for immediate registration of a case against the PPCC president Punjab and his entire team. They cannot play with the people's emotions in this manner. They are more concerned about their ministries and ensuring they get a ticket from the PPCC. They are not concerned. It's sad. Calling right a right and a wrong won't make their stature come down. And if they cannot stand up for their armed forces or people who sacrifice their lives for this country, what else are they going to stand up for? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਨਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਵੇ। ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਕਦੇ ਭਾਪੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? क्या लगता है कि क्या मजबूरी हो सकती है अगर कोई एडवाइजर ये बातें कह रहा है खुलकर? अब तक लगता क्या यार, आप इतने समझदार हो, मेरा यार इमरान खान, और क्या लगता है? ਹਾਜਮੋਲਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰਾ। ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਮਰੇ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਹਾਜਮੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂਗਾ ਹਾਜਮੋਲਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ। 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ।